Om Shri Sai Ram. On this auspicious occasion of Shri Ganesh Chaturthi, will now be blessed with Bhagwan's divine discourse. Sai Ram. Of divine love. దేహమనగా ఏమిటి? What is this body, Deha? సర్వాంగములతో కూడినటువంటి ఈ మానవ స్వరూపమా? Is the body a composite union of all the organs? లేక పంచభూతములతో, పంచ ప్రాణములతో, పంచకోశములతో కూడినటువంటి ఈ మానవ శరీరమా? Is the body made of the 5 vital airs, the 5 elements and the 5 vital sheaths? ఇది కాదు దేహము. That is not the body. చరాచర ప్రపంచమంతయును, దృశ్యములకు గోచరమయ్యేటువంటి ఈ లోకమంతయును దేహమే. The entire physical universe, moving and non-moving, is itself a body. కనుక నేను దేహము కాదు. I am not the body. ఇంక ఏమిటి నీవు? What is it you are then? ఇది వేదాంతిక్ పరిభాష యందు ప్రధానమైన, ప్రమాణమైన, అత్యున్నతమైన జ్ఞానము. In Vedantic language, it is described as the noblest, the divinest and the superlative knowledge, wisdom. కానీ ఇట్టి జ్ఞానమును అందరూ నోచుకోలేకపోతున్నారు. It is not the good fortune of everybody to harvest this noble wisdom. మనము చూసినదంతయు కూడాను దృశ్యమే. Whatever we see is itself a vision, dishya. నక్షత్రములు దృశ్యమే. Even the stars are a vision. సూర్యచంద్రాదులు దృశ్యమే. The sun and the moon are also. పంచభూతములు దృశ్యమే. The 5 elements are dishya. యావత్ ప్రపంచమంతయు దృశ్యమే. The entire universe is dishya. ఈ ప్రపంచమంతయు నీవు ఏ రీతిగా చూస్తున్నావో అదే విధంగా నీ దేహాన్ని కూడాను నీవు చూడగలుగుతున్నావు. కనుక నీ దేహం కూడాను దృశ్యమే. As you are able to see the entire universe with your eyes, since you are able to see your own body with the eyes, you can say that your body also is a చూసినట్టు dishya. వాడే ద్రష్ట. The one who sees is known as drashta, seer. కనుక నీవు నీ దేహాన్ని చూస్తున్నావు. You are able to see your body. కనుక దేహము దృశ్యమే. The body- చూసేటువంటి వాడు ద్రష్ట. The body is a sight and the one who sees is a seer. ద్రష్ట లేక దృశ్యము లేదు. Without the seer, there is no sight. ద్రష్ట దృశ్యము రెండూ లేనటువంటి యొక్క జగత్తు కలదని, అది ఏ శూన్యమని మరికొందరు వాదింతురు. Some people uphold the view that the emptiness, the vacancy, the shunya, that is everything. ఇది చాలా అర్థహీనమైనటువంటి పదములు. It is meaningless to say so. శూన్యము అని ఒకరు చెప్పినప్పుడు శూన్యాన్ని చూచినటువంటి వాడు ఒకడు ఉండాలి కదా. When somebody says there exists shunya, there must be somebody who has seen it. తాను చూడక శూన్యమని ఏ రీతిగా చెప్పగలడు? Without seeing it, how can you say that something is shunya? కాబట్టి emptiness? శూన్యమును కూడా నువ్వు చూచేటువంటి వాడు ద్రష్ట. So the one who sees even the shunya, the emptiness, is a seer. కనుక అది ఏ ద్రష్ట తత్వము అనేటువంటి యొక్క స్వరూపాన్ని ఈ గణపతి ప్రబోధిస్తూ వచ్చాడు ప్రపంచానికి. That is the great message of Ganapati to the mankind. గణపతి 3 పదములు. Ganapati, it is made of 3 words. గ అనగా బుద్ధి, Ga means intelligence. నా అనగా వైజ్ఞానము. Na means scientific knowledge. బుద్ధికి విజ్ఞానములకు అధిపతి అయినటువంటి వాడే గణపతి. Ganapati is the one who is the Lord and the Master of intelligence and wisdom. కనుక సర్వ గణములకు కూడాను నాథుడైనటువంటి వాడు కనుకనే ఇతని గణనాథుడు అన్నాడు. Since he is the Lord of all the Ganas, he is known as Gananath. సర్వ గణములు కూడాను తన హస్తముచే ఆడించి పాడించి ఊగించేటువంటి యొక్క తత్వం కలవాడు కనుకనే అతనికి గణపతి అన్నాడు. Since he toys, he plays, he handles and directs the Ganas, he is known as Ganapati. ఇతనినే వినాయక అంటారు. He is also known as Vinayaka. వినతో నాయక, వినాయక అనగా ఇతనికి నాయకుడు ఎవ్వరునూ లేడు. ఇంకా He is called Vinayaka because
There is no leader for him, master for him. అతనే సర్వ స్వతంత్రుడు. He is the ever independent one. అందరికీ నాయకుడు ఉన్నాడు. Everybody has a master. అందరికీ ఒక విధమైనటువంటి అధిపతి ఉన్నాడు. There is an authority for everybody. కానీ వినాయకునకు నాయకుడు లేడు. But Vinayaka has no master. అనగా మనసున్నటువంటి వానికే నాయకుడు. The one who has the mind has a master. మనసు లేనటువంటి వానికి నాయకుడు ఎక్కడ? So how can there be a master for one who has no అనగా mind at all? అమనస్కమునకు అతీతమైనటువంటి ఒక తత్వమే వినాయకత్వము. Vinayaka refers to the state beyond the mindlessness. ఇట్టి వినాయకత్వం అనేటువంటిది మనం చక్కగా అర్థం చేసుకొనలేక ఏదో ఏనుగు తొండముండి 4 చేతులుండి చేటవలే చెవులు ఉంటుండి కనిపించేటువంటి స్వరూపమే వినాయకత్వాన్ని భావిస్తున్నాం. Without realizing this reality, we think that Vinayaka is a physical form with a trunk, with a face and a యావత్ body. ప్రపంచమునకు, యావత్ జగత్తునకు, యావత్ శూన్యమునకు, యావత్ ప్రాణములకు అధిపతి అయినటువంటి వాడు వినాయకుడు. Vinayaka is the one who is the master of the universe, of the world, of the stars, of the galaxies, ఏ of the శుభకార్యములు surroundings. ఆచరించదలిచినను, Whatever work you want to undertake, ఏ యొక్క సంగీతం పాడవలసి వచ్చినప్పటికీ when you want to sing the sweet notes of music, ప్రథమంలో లంబోదర అని ప్రారంభిస్తున్నాం. you start saying Lambodara, invoking Ganesha. లను కతి ఇతి లంబోదర అనగా ఏమిటి? లక్ష్య ప్రధాతుడైనటువంటి వాడు వినాయకుడు. The one who has the goal in mind, he is known as Lambodara. అనగా లక్ష్యప్రదమైనటువంటి అనగా లక్ష్మి అనగా ఏమిటి? Who is Lakshmi? ధన కనక వస్తు వాహనాలతో కూడినటువంటిది ఆమెనే లక్ష్మి అంటున్నాం ఈనాటి భౌతిక ప్రపంచంలో. In a worldly way, we say that Goddess Lakshmi is the one who has vast riches and wealth at her command. ఆ లక్ష్మి కాదు, అది ధనలక్ష్మి. Wealth means Dhanalakshmi. అనేక రకమైనటువంటి అర్థలక్ష్మిలు కూడా ఉంటున్నాయి. There are 8 Lakshmis. కానీ ఆ లక్ష్మి స్వరూపుడు కాదు వినాయకుడు. Vinayaka is not the one who మానవులకు embodies wealth. నిజమైన ధనం ఏమిటి? What is the truest wealth? సుఖము, Happiness, ఆనందము. bliss. ఈ రెండే మానవులకు నిజమైన ధనములు. Happiness and bliss are the true wealth for mankind. సుఖానందములు లేక ఎంత ధనం ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి? Devoid of wealth and happiness, what is the use of having other things? కనుకనే సుఖం అందించేటువంటి వాడు వినాయకుడు. The one who gives you bliss is Vinayaka. అతను బుద్ధి యొక్క శక్తి సామర్థ్యంలో కూడినటువంటి వాడు. He is the one who is the embodiment of supreme intelligence. ఈ బుద్ధి, ఈ సిద్ధి రెండింటి యొక్క చేరిక చేతనే మానవులకు సుఖము, ఆనందము లభ్యమవుతుండాలి. It is by intelligence and spiritual effort one obtains bliss. కనుకనే భౌతికమైన పురాణములు యందు సిద్ధి, బుద్ధి వినాయకుని యొక్క భార్యలనియు, In the Puranas, it is described that Vinayaka has 2 wives, Siddhi and Buddhi. అనగా జ్ఞానమునకు బుద్ధికి అధిపతి అయినటువంటి వాడు కనుక ఈ యొక్క ఈ రెండింటికి నీ పతి అని పేరు పెడుతూ వచ్చారు. He is the one who is described as the husband, the master of Siddhi and Buddhi. కనుక సిద్ధి బుద్ధులకి రెండింటికి నీ మాస్టర్ అయినటువంటి వాడు కనుక సిద్ధి బుద్ధికి నాయకుడు, పతి, అధిపతి వినాయకుడు అన్నారు. That's why Vinayaka is described as the master of supreme intelligence and supreme wisdom. ఈ బుద్ధి విజ్ఞానముల యొక్క రెండింటి కూడిక చేతనే మానవులకు సుఖ ఆనందములు ప్రాప్తిస్తూ ఉన్నాయి. It is by supreme intelligence and supreme spirituality one obtains bliss. కనుకనే సుఖ ఆనందములు విఘ్నేశ్వరుని యొక్క కుమారుడు అని పేరు పెడుతూ వచ్చారు. That's why it is described that Siddhi are his own children. లోక సంబంధమైనటువంటి యొక్క లౌకిక సంబంధమైనటువంటి యొక్క ఈ భౌతిక సంబంధమైనటువంటి వారికి ఈ విధమైనటువంటి ఉపమానములే కొంత తృప్తిని అందిస్తుంటాయి. To the worldly people, these kind of similes and metaphors give them some satisfaction. ఎట్టి అభిష్టము లేక
ఎట్టి మనోభావము లేనటువంటి వినాయకునికి భార్యలేమిటి, పుత్రులేమిటి? How can Vinayaka, who has no desire at all, have children and wives? పతి అనగా కేవలం భర్త అని కాదు, అధిపతి. Pati does not mean husband, it means master. బుద్ధికి విజ్ఞానమునకు అధిపతి కనుకనే వాటికి రెండింటికి పతి అని పిలుస్తూ వచ్చారు. Since he is the Lord of intelligence and wisdom, he is known as Pati. ఇంకా కొన్ని రకమైనటువంటి వినాయకుడిని అనాది కాలం నుండి కూడాను భారతీయులు ఆరాధిస్తూ వస్తున్నారు. Since times immemorial, Vinayaka has been worshipped in కేవలం India. భారతీయులు మాత్రమే కాదు, Not only Indians, చరిత్రను బట్టి విచారించి చూడగా we inquire historically, అనేక దేశముల వారు కూడాను వినాయకుని యొక్క తత్వమును అనాది కాలం నుండి కూడాను అర్థం చేసుకుంటూ వచ్చారు. the people all over the world have been trying to understand the meaning of Vinayaka. జపాను, జర్మనీ, బ్రిటిష్ అన్ని వైపులు కూడాను ఈ వినాయకత్వం అనేటువంటిది చక్కగా గుర్తించుతూ వచ్చారు. The principle of Vinayaka has been understood in England, in Germany, in Thailand and other నేటికి countries. కూడాను థాయిలాండ్ లోపల వినాయకుని యొక్క విగ్రహాలు ఉంచుకుంటున్నారు. Even today in Thailand, we have the idols of Vinayaka. ఇంత పెద్ద పొట్టగలిగినటువంటి వాడు ఇంత చిన్న ఎలుక పైన ఏ రీతిగా కూర్చోగలడు అని అనేక మంది అనేక విధమైనటువంటి విమర్శలు కూడా చేస్తూ వచ్చారు. Many people criticize how the huge bellied Ganesha can sit on tiny rat. నిజముగా అంతరార్థాలు తెలియనటువంటి మూర్ఖులే ఈ అనర్థము లోపల అభివృద్ధి పరిచి నానార్థములుగా పెంచి యథార్థాన్ని విస్మరిస్తూ వచ్చారు. The foolish ones who don't know the significance of the inner reality, they preach and publicize nonsense of this kind. మూషికమనగా చీకటి అని అర్థం. Mushika, rat means darkness. అనగా తన వినాయకుడు ఈ చీకటిని అణగద్రొక్కి జ్ఞాన భాస్కరుని వెలిగింపచేస్తూ వచ్చాడు. What it means is that he is the one who downs the rat of ignorance and illumines అనగా the sun of మూషికము తన wisdom. క్రింద వేసుకున్నాడన్నమాట. What it means is that he tramples down the rat of చీకటిని darkness. అణగదొక్కాడు. He has downtrodden the చీకటిని darkness. అణగదొక్కడం చేతనే Since he has downtrodden darkness, ప్రకాశం వికాసంగా రూపొందుతూ వచ్చింది. there will be effulgence all around. కనుక మూషిక వాహనుడనగా ఎలుక వాహనుడు కాదు. When we say Mushika Vahana, the one who rides over the rat, he does చీకటిని not lead. అణగద్రొక్కి The one who downs జ్ఞాన darkness, ప్రకాశాన్ని సర్వులకు అందించినటువంటి వాడు వినాయకుడు అని. the one who emanates splendor and effulgence around is Vinayaka. ఇంతే కాకుండా Not only that, అతను విఘ్నేశ్వరుడు. he is known as Vigneshwara. ఏమిటి ఈ విఘ్నేశ్వరుడు? What is this Vigneshwara? మానవులకు సంభవించేటువంటి సర్వ విఘ్నములు కూడాను తాను నిర్మూలం గావించేటువంటి వాడు. Vigneshwara is the one who destroys all impediments. విజ్ఞానమును ప్రబోధించేటువంటి వాడు. He is the one who illumines knowledge. కనుక ఆ విజ్ఞానం అనేటువంటి యొక్క దీనిని ప్రచురింపజేసే నిమిత్తమై వినాయక చవితి దినము విద్యార్థులు అధికంగా వినాయకుడిని పూజిస్తారు. Since Vinayaka illumines even knowledge, students worship him on a large ప్రాచీన scale. కాలమునందు వినాయక చవితి వస్తే ఒక్క విద్యార్థి చేతిలో కూడా పుస్తకం ఉండేటువంటిది కాదు. In ancient times, when Vinayaka festival celebrated, not a single student carried a book. అన్ని ఆ 10 దినములు విఘ్నేశ్వరుని దగ్గర ఈ పుస్తకం ఉంచి All these days, the books are bundled వినాయకుడిని together ఆరాధించేటువంటి వారు. and are offered to Ganesha. ఏమిరా నీవు చదవటం లేదంటే నా పుస్తకాలు వినాయకుని దగ్గర ఉన్నాయి. When people ask him, why don't you study? The books have been bundled together. అనగా ఆ Ganesha. పుస్తకముల నిండుకు కూడాను విజ్ఞానమును నింపి తరువాత ఆ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటిది మస్తకంలో చేరుస్తాడు వినాయకుడు అని ఆ విశ్వాసం ఆనాటిది. The people of the ancient times had the belief when the books were offered, Bhagavan would fill them with wisdom. కానీ ఈ ఆధునిక యుగము లోపల But in modern times, విఘ్నేశ్వరుడు వారికి అక్కర్లేదు, Vigneshwara, they don't believe. విజ్ఞానము వారికి అక్కర్లేదు. They don't want wisdom. కేవలము ఒక విధమైనటువంటి ధనం ఉంటే చాలు. They want only wealth and wealth. ఈ ధనముతో సంతోషాన్ని అనుభవిస్తున్నావా? Does wealth give you happiness? సుఖం నీకేమైనా లభ్యమవుతుందా? Does it give you prosperity and happiness? లేదే. No. సుఖానందములు అనేటువంటిది కేవలము మానసిక సంబంధమైనటువంటివి. Happiness is mental. కనుకనే ఆనాటి విద్యార్థులంతా కూడాను ఉపాధ్యాయులు బోధించేటువంటి వారు. In those days, the teacher taught the students.
ఒరే పిచ్చివారులారా, ఎంఏలు బిఏలు పాస్ అయి వచ్చి పేరుగాంచిన పెద్ద వారలైనా, Oh students, even though you have mastered MA and other subjects, ఎంఏలు బిఏలు పాస్ అయి వచ్చిన పేరుగాంచిన పెద్ద వారలైనా, even though you are a great one who has సంపద నుండి సద్దాన పరులైన పుడమి కీర్తిని కన్న పుణ్యులైన, the people who have obtained degrees, the people who have obtained great knowledge and meritorious, ఆయురారోగ్యములు అనవరతం ఉండి పరిపూర్ణ బలులకు వారులైన, even though they are the big ones, stout ones with the big body and health, సతతంబు జపములు తపములు చేయుచు వేదములను నేర్పు విప్రులైన, even though they are the Brahmins chanting the Vedas and teaching them, సాటిరారు. they cannot be equal. భక్తులకు ఏనాటికైనా They cannot be equal to the devotees. చదువులన్నీ చదివి సాధంగా నేటికి What is the use of having all education and learning and ఎంత చదువు చదివి ఏ నీతి ఉన్నను హీనుని గుణంబు మానలేడు. even though he has mastered much knowledge, the bad one will never give up his bad quality. చదువు తర్కవాదనే కాని పూర్ణ జ్ఞానం ఎప్పుడు పొందలేడు. Only learning promotes only logical excellence, but not gives you supreme wisdom. పిచ్చివారలారా, Foolish one. చదువు చదివి సాధంగా నేటికి చావులేని చదువవలై ఉన్నాడు. What is the use of learning that gives you only death? అనగా చావులేని చదువు అంటే ఈ చదువు కూడా ఒక చావుందా అని మీరు ప్రశ్నించవచ్చు. The deathless knowledge should be obtained. అది ఏ జ్ఞానం? సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ. That is said to be Satyam Jnanam అట్టి Anantam. సత్యజ్ఞాన అనంతమైనటువంటి యొక్క తత్వాన్ని బోధించేటువంటి వాడు వినాయకుడు. Vinayaka is the one who teaches Satyam. ప్రేమ స్వరూపులేగా Embodiments of ఈ love. యొక్క దినము చాలా విజ్ఞాన ప్రజ్ఞాన సుజ్ఞానంతో కూడినటువంటి యొక్క దినము. వినాయకుడు గణపతి అనగా మనకు బుద్ధిని సిద్ధిని అందించి తద్వారా ఆనందాన్ని సుఖాన్ని కూడాను చేకూరుస్తాడు. Vinayak is the one who endows you with wisdom and supreme enlightenment. శుక్లాంబరధరం గణపతి మంత్రం